ओम गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय स्वामिने तापहारिणे त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम नमो भगवते रामकृष्णाय 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 जय रामकृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता ध्यान श्लोकम लरसेंद चैन பண்ணுவோம்। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवते अष्टादशाध्यायिनीं अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे
पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्ससुधीर्भोक्ता कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहने कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिने सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तककेशवः पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोद्घटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधना बोधितं लोके सज्जनसत्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिनः श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। அத்தியாயம் 18 ஸ்லோகம் நம்பர் 1லேருந்து 31 வரைக்கும் எல்லாரும் சேர்ந்து சாண்ட் பண்ணுவோம். ओम श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टादशोऽध्यायः मोक्षसन्न्यासयोगः। अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधं प्रकीर्तितः यज्ञदानतपकर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्। यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमं। नियतस्य तु सन्न्यास कर्मणो नोपपद्यते मोहातस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन। त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्मान् अशेषतः। यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते
अनिष्टमिष्टं मिश्रञ्च त्रिविधं कर्म न फलं भवत् अत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित् पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथक्विधम् न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत् अकृतबुद्धिद्वान् न स पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविध कर्म संग्रहः ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यतावत् शृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकं पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथक्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसं यस्तु कृष्णवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्वात्तवदल्पञ्च तत्तामसमुदाहृतं नियतं सङ्गरहितं साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तत् राजसमुदाहृतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसात् अनपेक्ष च पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते मुक्तसङ्गो नहं वादी धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्ध्यसिद्ध्यो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्मफलप्रेप्सुः लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसपरिकीर्तितः अयुक्तः प्राकृतस्तब्धः शठो नैष्कृतिकोलसः विषादी दीर्घशूद्री च प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिञ्च निवृत्तिञ्च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षञ्च यावेति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी यया धर्मम् अधर्मञ्च कार्यञ्च कार्यमेव च अयतावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी। श्लोका नंबर 32 32 अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धे सा पार्थ तामसी। பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணனுடைய பூரணமான அருளோட நாம் இந்த பகவத்கீதையை தொடர்ந்து படிச்சுட்டு வந்துட்டுருக்கோம். நாம் இருக்கிறது 18வது அத்தியாயத்தில் இதுவரைக்கும் 31 ஸ்லோகங்கள் பார்த்துருக்குறோம். இன்றைக்கு 32வது ஸ்லோகம். பகவத்கீதையில் அர்ஜுனன் போர்க்களத்திற்கு சென்ற பிறகு அங்கே தன்னுடைய உற்றார் உறவினர்களெல்லாம் பார்த்துட்டு, நான் இனிமேல் போர் செய்ய மாட்டேன், நான் இப்போதே எனக்கு விடுதலை கொடுத்துருங்க, நான் இந்த சந்நியாசம் எடுத்துக்கிட்டு பிக்ஷை எடுத்து வாழ போகிறேன், இவங்கெல்லாம் கொன்னுட்டு எனக்கு இந்த நாடு வேணுமா, இந்த ராஜ்யம் எனக்கு வேண்டாம், பிற உயிர்களை கொல்லுதல் பாவம், பிற உயிர்களை கொண்டால் நாட்டில் சமநிலை குறைஞ்சிரும், இப்படி பெரிய வேதாந்த லெக்சர் அங்கே போய் கொடுக்குறார். யார்? அர்ஜுனன்.
அவர் போருக்காக அங்கே போயிட்டு அந்த வேலையை செய்யாமல் என்ன பண்ணிட்டார், வேறு ரோல் எடுத்து ப்ளே பண்ண ஆரம்பித்தார். அப்போ தான் பகவான் பார்த்தாரு, இது சரியாக வராது, உட்காரு தம்பி அப்படின்னு உட்கார வச்சு அர்ஜுனனுக்கு விஷயத்தை புரிய வைக்கிறார். அதாவது நீ ஒரு சத்திரியன், சத்திரியனுடைய கடமை சுதர்மம், இதுதான் சத்திரியனுடைய சுதர்மம். ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு சுதர்மம் இருக்குது, வாழ்க்கையில் கடைபிடிக்க வேண்டிய நியதிகள் இருக்குது. உன்னுடைய நியதி, உன்னுடைய தர்மம். இப்போ நீ போர்க்களத்தில் இருக்க, இந்த இடத்துல இருந்துட்டு நீ போர் செய்யணுமே தவிர உபதேசம் கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு புரிய வைக்கிறார். அர்ஜுனனுக்கு புரிய வைக்கிறார். 17 சாப்டரில் கிட்டத்தட்ட 620 ஸ்லோகங்களுக்கு மேலே சொல்லியாச்சு இது வரைக்கும். அர்ஜுனனுக்கு தீராத ஒரு சந்தேகம் திரும்பவும் வருது. கண்ணா, நீ எல்லா இடத்துலையும் சந்நியாசம்னு சில இடத்துல சொல்கிற, தியாகம்னு சொல்கிற, எதை ஏற்றுக்கிறது எதை விட்டுடுறது, உண்மையிலேயே ரெண்டும் ஒன்று தானா சொல்லு அப்படின்னு கேள்வி கேட்குறார். எத்தனை முறை கேள்வி கேட்குறாங்களோ மாணவர்கள், ஆசிரியர்கள் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவார்கள். சந்தோஷப்படணும், அப்போ தான் நல்ல ஆசிரியர். மாணவர்களை கேள்வி கேட்க தூண்டணும். மாணவர்கள் கேள்வி கேட்டால் ரொம்ப சந்தோஷப்படணும். அப்போ தான் அந்த மாணவர்கள் சரியாக கவனிக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம். கேள்வி கேட்கலைன்னா 2 பேருக்கு கேள்வியே வராது. எல்லாம் தெரிந்த ஞானிகளுக்கு, முனிவர்களுக்கு, நிறைநிலை அடைந்தவர்களுக்கு கேள்வியே வராது. ஒன்றும் தெரியாத முட்டாளுக்கும் கேள்வி வராது. அவனுக்கு ஒன்றும் புரியாது, அதனால் அவனுக்கும் கேள்வி வராது. இடைப்பட்ட எல்லாருக்குமே இந்த பிரச்சனை இருக்கும். பர்டிகுலராக யாரெல்லாம் தார்மீக வாழ்க்கை, யாரெல்லாம் தார்மீக வாழ்க்கை படி வாழ நினைக்கிறோமோ நமக்கு பல்வேறு பிரச்சனைகள் இருக்கும். பல்வேறு நேரங்களில் குழப்பமான நிலை வரும். என்ன செய்கிறது, இதை செய்கிறதா அதை செய்கிறதா, இப்படி போகிறதா அப்படி போகிறதா, எந்த நெறியை பயன்படுத்துகிறதா அந்த நெறியை ஃபாலோ பண்ணுறதா, இப்படி குழப்பங்கள் வரும். அப்போல்லாம் நமக்கு இந்த பகவத்கீதை ஒரு நிதர்சனமான ஒரு வழிகாட்டியாக இருக்கிறது. இது பகவத்கீதை பல பேர் என்ன நினச்சிக்கிறாங்க, பகவத்கீதை வயசான காலத்தில் உட்கார்ந்து படிக்க வேண்டிய நூல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. முற்றிலும் தவறான கருத்து. பகவத்கீதையை இளமையிலேயே படிக்கணும். இளமை அப்படின்னா ப்ரைமரியிலேயே சொல்லி கொடுத்துடணும். பகவத்கீதையை ப்ரைமரியிலேயே சொல்லி கொடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த குழந்தைகள் திரும்ப திரும்ப இந்த நல்ல விஷயங்களை கேட்கணும். வயது வரும் பொழுது நிச்சயமாக அவர்களால் இதை புரிந்து கொள்ள முடியும். புரிந்து கொண்ட பிறகு வாழ்க்கையில் அதை கடைபிடிக்க முடியும். 70-80 வயசுக்கு மேலே உட்காந்து இந்த பகவத்கீதையை படித்து எப்போ ரியலைஸ் ஆகி எப்போ ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது? அதனால் பகவத்கீதையை தயவு செய்து வீட்டுக்கு போனதுக்கப்புறமா உங்கள் பேர குழந்தைகளுக்கு பர்டிகுலராக சொல்லி கொடுங்க. பேர குழந்தைகளுக்கு அல்லது இப்போ உங்கள் வீட்டில் யாராவது பக்கத்து வீட்டில் இருந்த குழந்தைகள் இருந்தாங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் அந்த கருத்துக்களை அவங்க மனசில் விதைச்சிருங்க. இது ஸ்ரீகிருஷ்ணர் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவார் அந்த செயலை பார்த்து. உங்களுக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் சொல்லலாம். அப்படி அர்ஜுனுடைய கேள்வி சந்நியாசம் தியாகம். பகவான் சொல்கிறார், சந்நியாசம் தியாகம் என்பது இரண்டும் ஒரே பொருளில் நான் பயன்படுத்தி இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறார். அப்புறம் வாழ்க்கையில் யஜ்யம், தானம், தவம் போன்ற நற்செயல்களை நம்ம தொடர்ந்து விடாமல் கடைபிடிக்கணும். இவைகளை செய்தால் நம்முடைய மனம் புனிதமாகும். நல்ல காரியங்களை ஒரு நாளைக்கு செஞ்சுட்டு விட்டுடக்கூடாது. வாழ்நாள் முழுவதும் நல்ல காரியங்களை செய்யணும். மற்றவர்களுக்கு உதாரணமாகவும் நாம் இருக்க வேண்டும். இதெல்லாம் செய்யும் பொழுது மனம் பரிசுத்தம் அடையும். அதான் விவேகானந்தர் சொல்வார். எதுக்காக இந்த ஆர்கனைசேஷன் இப்படி வச்சுருக்காரு விவேகானந்தர்? சன்னியாசிகள் அப்படின்னா காட்டுக்குள்ளே போய் தியானம் பண்ணிவிட்டு அவங்க வாழ்க்கையை ஜப்பம், தியானம் அப்படி தான் வேத காலத்திலேருந்து இருந்தது. திடீர்னு சுவாமி விவேகானந்தர் ஏன் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை கொடுத்துருக்காரு? ஆர்கனைசேஷன், பள்ளிகள் நடத்துறது, கல்லூரிகள் நடத்துறது, தர்ம வைத்தியசாலை நடத்துறது, நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் இயற்கை சீற்றங்கள் வரும்பொழுது சன்னியாசிகள் போய் அங்கே களத்தில் இறங்கி வேலை பார்க்கணும். இதெல்லாம் செய்யும் பொழுது என்னன்னா மனம் தூய்மை அடையும். இந்த கலிகாலத்தில் மனம் உடம்பு உணவை சார்ந்திருக்கிறது. ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் சொல்லுவார். அதனால் எப்போதும் மனம் உயர்தளத்திலே இருக்காது.
அதனால் ஏதாவது ஒரு பயனுள்ள வேலைகளை செய்து கொண்டே இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு அம்மா சொல்கிறாங்க, சாரதா அம்மா. எப்போதும் ஏதாவது ஒரு பயனுள்ள காரியத்தை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். மனம் எப்போதும் உன் பேச்சை கேட்காது. அதனால் மனசுக்கு ஒரு டைரக்ஷன் கொடுத்து வேலை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். அதில் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, மனசுக்கு ஒரு டைரக்ஷன் நாம் கொடுக்கணும். நாம் அதிபதியாக இருக்கணும். மனசுக்கு கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய அதிபதியாக நாம் இருக்கணும். பல நேரங்கள் என்ன ஆகுது, மனம் இழுத்த போக்குக்கு நாம் போயிட்டுருக்கோம். அதுதான் உண்மை. அப்படி போகக்கூடாது. மனதுக்கு ஒரு ப்ராப்பரான கைடன்ஸ் நாம் கொடுக்கணும். இப்படி மனதுக்கு நல்ல பழக்கங்களை கொடுக்கணும். விஷயங்கள் அர்ஜுனனுக்கு எடுத்து சொல்லிக்கிட்டே வர்றார். ஒரு சாதாரணமான செயல் எப்படி கர்மாவாக மாறுகிறது, கர்மாவாக மாறுவதற்கு என்னென்ன நியதிகள்லாம் தேவை, இதெல்லாம் சொல்லிவிட்டு ஆத்ம தத்துவத்தை சொல்கிறார். ஆத்மா அப்படின்னா எங்கும் நிறைந்தது, எல்லா இடத்துலையும் இருப்பது, எல்லா காலத்திலையும் இருப்பது. அந்த கருத்தை சொல்லிவிட்டு ஒரு 5 டாப்பிக்கை எடுத்துக்கிட்டு அதை டீப்பாக அனலைஸ் பண்ணுறார். 1 ஞானம். அதில் சாத்விகம், ராஜசம், தாமசம் எடுத்துக்கிறார். சத்விகமான ஞானம் அப்படின்னா ஆத்மா ஏகஹா, கடவுள் ஒருவரே. ஈசாவாஸ்யம் இதம் சர்வம் யத் கிஞ்ச ஜெகத்யாம் ஜெகத்து. இப்போ ராஜசமான ஞானம் அப்படிங்கிறது ஆத்மா அநேகஹா, கடவுளை வேறு வேறாக பார்க்கறது. தாமசமான ஞானம் என்பது நானே ஆத்மா, இந்த உடம்பே ஆத்மா அப்படின்னு தப்பாக புரிஞ்சுக்கிறது தாமசமான ஞானம். ஞானத்தை பற்றி சொன்னார். அடுத்து கர்மாவை சொல்கிறார். 3 விதமான கர்மா, சாத்விகம், ராஜசம், தாமசம். சாத்விகமான கர்மா யாருக்கும் எந்த தொந்தரவும் இல்லாத ஒரு செயலாக இருக்கும். ராஜசம் மற்றவர்களை துன்பப்படுத்தி பார்க்கக்கூடிய கர்மாவாக இருக்கும். தாமசமான கர்மா எப்போதும் ஒரு இருட்டை நோக்கிய பயணமாக இருக்கும். அடுத்து கர்த்தா சொல்கிறார். 3 விதமான கர்த்தா. சாத்விகமான கர்த்தா முக்த சங்கோனகம் வாதி திருத்யுத்சாக சமன்விதாக சித்தியோகோ நிர்விகாரக கர்த்தா சாத்விக உச்சியத்தே. என்ன சொல்கிறார், முக்த சங்கனாக இருக்கணும், பற்றில்லாமல் காரியத்தை பண்ணணும். அனகம்வாதி, நான் செய்கிறேன் என்ற அகந்தை இல்லாமல் காரியங்களை பண்ணணும், அனகம்வாதி. திருத்தி, எப்போதும் உற்சாகமாக இருக்கணும், உற்சாக சமன்விதாக. சித்தி அசித்தையோகோ நிர்விகாரக, வெற்றி கிடைத்தாலும் தோல்வி கிடைத்தாலும் அதில் பந்தப்படாமல், அதில் சலனப்படாமல், அதனால் பாதிப்பு அடையாமல் தொடர்ந்து காரியங்களில் செய்து வருபவன் சாத்விகமானவன். ராஜசமான கர்த்தா அதுக்கு கொஞ்சம் ஆப்போசிட்டாக நிறைய குணநலன்கள்லாம் சொல்கிறாங்க. ராஜசமான கர்த்தா யார்? ராகி, கர்மபல பிரிப்சுகு, லுப்தா, ஹிம்சாத்மக, அசுச்சிகி, ஹர்ஷ சோக அன்விதா. தாமசமான கர்த்தா அயுக்தா, பிராகிருத்தः, ஸ்தப்தः, ஷட்டः, நைஸ்கிருதிகோலசः, விஷாதி, தீர்க்கசூத்ரீச்ச. இப்படி ஒரு 16 குணங்கள் நம்ம வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடாது. 5 குணங்கள் நம்ம வாழ்க்கையில் இருக்கணும். அப்படி எங்கெல்லாம் சாத்விகமான கருத்துக்களை சொல்கிறாரோ அது நமக்கு வாழ்க்கைக்கு ஏற்றது. மற்ற 2 குணங்கள் நம்மக்கிட்ட இருந்ததுன்னா அதிலிருந்து நம்ம மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும். இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு மற்றவங்களை பார்த்து குறை சொல்வதற்காக அல்ல. நம்ம உடனே ஐடென்டிஃபை பண்ணக்கூடாது. ஓ இந்த குணமா ஷட்டகா, இவர் ஷட்டகா, இவர் நைஸ்கிருதி கோலசகா, இவர் விஷாதி, இவர் தீர்க்கசூத்ரி, அப்படி நம்ம மற்றவங்களை பார்த்து எடை போடுவதற்காக அல்ல. நம்மிடம் அப்படி ஒரு குறை இருந்ததுன்னா இன்றிலிருந்து மாற்றிக்கொண்டு நம்ம அடுத்த நிலைக்கு போகணும் அப்படிங்கிறது தான் ஸ்ரீகிருஷ்ணனுடைய உபதேசம். இன்றைக்கு ஸ்லோகா நம்பர் 32. அடுத்து நம்ம பார்த்தோம் 3 விதமான புத்தி பார்த்தோம். சாத்விகம், ராஜசம் பார்த்தோம். இன்னைக்கு தாமசமான புத்தி. அதர்மம் தர்மம் இத்தியா மன்யத்தே தமசாவிரதா சர்வார்த்தான் விபரீதாம்ச புத்தி சா பார்த்த தாமசி. பார்த்த, ஹே அர்ஜுனா, யா புத்தி, எந்த புத்தி அறியாமை இருட்டால் மூடப்பட்டுள்ளதோ, எந்த புத்தி அறியாமை என்னும் இருட்டினால் மூடப்பட்டுள்ளதோ, ஆவ்ருதா அப்படின்னா மூடப்பட்டுள்ளது, கவரிங் வித் அஜ்ஞானா. அதர்மம் தர்மம் இதி, அதர்மத்தை தர்மமாக யார் நினைத்து கொண்டு இருக்கிறார்களோ,
சர்வ அர்த்தான் எல்லாவற்றையும் விபரீதான் விபரீதமாகவும் தவறுதலாகவும் மன்யத்தே அறிகிறதோ அந்த புத்தி தாமசமானது. என்ன சொல்ல வர்றார் அர்ஜுனா? அறியாமை இருட்டால் மூடப்பெற்று அதர்மத்தை தர்மம் என்றும் எல்லாவற்றையும் விபரீதமாகவும் அறிந்து கொள்ளும் புத்தி தாமசமான புத்தி. சரி, இப்போ நடந்து போயிட்டுருக்குறோம். சாயந்தர நேரம் ஏதோ நீளமாக ஏதோ இருக்குது. இருட்டு நேரம். பார்த்த உடனே நமக்கு என்னாச்சு? ஒரு பயம் வந்துருச்சு. இருட்டு நேரத்தில் நீளமாக ஏதோ படுத்திருக்க மாதிரி இருக்குது. பார்த்த உடனே நமக்கு என்னாச்சு? ஒரு பயம், திகில். இல்லை அது பாம்பு கிடையாது, குச்சி தான் இருக்குது அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது சரியான டெசிஷன், சரியான முடிவு, தெளிவான முடிவு. பாம்பா இருக்குமோ அப்படின்னு இதுவா அதுவா இருக்குமோ அந்த குழப்பம், அது ராஜசம். இப்படி இருக்கலாம், பார்த்தா அப்படி தான் தெரியுது அப்படின்னா ஒரு குழப்பமான நிலையில் இருக்கும்போது அது ராஜசம். பாம்பு தான் அப்படின்னு கன்ஃபார்மாக சொன்னால் அதுக்கு பேர் தாமசம். பாம்பு தான் கன்ஃபார்மாக தப்பாக சொல்கிறது, தவறை கன்ஃபார்மாக சொல்கிறது, அதுக்கு பேர் தாமசம். தவறான முடிவு எடுக்கிறது, அதை உறுதியாக எடுக்கிறது, அதுக்கு பேர் தான் தாமசம். எப்படி? அதர்மத்தை தர்மம் என்று எடுத்துக்கொள்வது. அது அதர்மம், அதை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது? தர்மம் என்று எடுத்துக்கிறது, அதுக்கு பேர் தாமசம். பிருஹதாரண்யக உபநிஷத்தில் ஒரு கதை வருது. 5வது சாப்டர் இருக்கிறதுலே பெரிய உபனிஷத், கடல் அப்படின்னு சொல்லுவோம். உபனிஷத்தில் பெரிய உபனிஷத், அது ஒரு கடல். அதில் 5வது சாப்டரில் ஒரு விஷயம் வருது. பிரகஸ்பதிகிட்ட போயிட்டு தேவர்கள், அசுரர்கள், மனிதர்கள் 3 பேரும் போகிறாங்க. போயிட்டு மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறோம், உடம்பு வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறோம், இதுக்கு என்ன காரணம்? இந்த மகிழ்ச்சியை தொடர்ந்து நம்ம நிலையாக வச்சுக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. இப்போ பிரகஸ்பதி சொல்கிறார், முதல்ல தேவர்களை கூப்பிட்டு தா அப்படிங்கிறார். அதான் உபதேசம். பெரியவங்க வேத காலத்தில் குறிப்பாக தான் சொல்லுவாங்க, டைரெக்டாக எல்லாத்தையும் உட்கார வச்சு விளக்கமாக சொல்லிகிட்டு இருக்க மாட்டாங்க, குறிப்பாக சொல்லுவாங்க தா. தேவர்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. தா அப்படின்னா தாமியத்தை, சன்ஸ்கிரிட்டில் தாமியத்தை அப்படின்னா கட்டுப்பாடு. நம்ம தேவர்கள் எப்போதும் மகிழ்ச்சியாக இருப்பாங்க, எல்லா விதமான இன்பங்களையும் அனுபவிச்சுட்டு இருப்பாங்க. அப்படின்னா நமக்குள்ள ஒரு கட்டுப்பாடு இருக்கணும்னு சொல்கிறாரு குருநாதர், கட்டுப்பாட்டோடு இருக்கணும்னு சொல்கிறாரு அப்படி சொல்லிட்டு அவங்க எடுத்துக்கிறாங்க. தா அப்படின்னா தாமியத்தை. அப்படியா, நீங்கள் போகலாம் சொல்லிட்டார். தேவர்கள் போயிட்டாங்க. அடுத்தது அசுரர்கள் வர்றாங்க. அவரும் குருநாதரை வணங்கி, நீங்கள் எங்களுக்கு ஒரு உபதேசம் கொடுங்க. அசுரர்களே உட்கார வச்சு என்ன சொன்னார்? தா அப்படின்னார். அவங்களுக்கு அதே உபதேசத்தை கொடுக்குறாரு, தா. தா அப்படின்னு அசுரர்கள் என்ன நினச்சிக்கிறாங்க? அசுரர்கள் எப்போதும் மற்றவர்களை துன்புறுத்தியே பார்ப்பவங்க. இப்போ யோசிக்கிறாங்க, நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம சந்தோஷமாக இருக்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்? மற்றவங்க மேலே கருணை காட்டணும்னு சொல்கிறாரு குருநாதர். அப்படின்னா தயாத்துவம்னு சொல்ல வர்றாரு அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறாங்க. தயாத்துவம் சரிதானே? சரிதான், நீங்கள் போகலாம் அப்படின்ட்டார். அடுத்ததாக மனுஷன் வர்றான். இதில் இருக்க மாட்டான், அதில் இருக்க மாட்டான். பல நேரங்களில் தேவத்தை நிலையில் இருப்பான், பல நேரங்களில் அசுர நிலையில் இருப்பான். மனுஷன் வர்றான். மனுஷன் எனக்கு உபதேசம் கொடுங்கன்னு கேட்குறான். அப்போ குருநாதர் சொல்கிறார் தா. அதே ஒரு லெட்டர் தான், தா அப்படிங்கிறார். இப்போ மனிதன் புரிஞ்சுக்கிறான், வாழ்க்கையில் வாழ்க்கையில் செல்வம் பகவான் நமக்கு கொடுத்துருக்கார். அந்த செல்வத்தை மற்றவங்களோட பகிர்ந்து கொடுக்கணும்னு சொல்லி கொடுக்குறாரு. தயா. தா அப்படின்னா தயானா மற்றவங்களோட பகிர்ந்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்ல வர்றாரு. அப்படி தானே? ஆமாம், போயிட்டு வாங்க அப்படின்ட்டார்.
உபதேசம் ஒன்று தான், ஆனால் யார் எப்படி எடுத்துக்கிறாங்க, யார் எந்த படி நிலையில் இருக்கிறாங்க, எந்த ஆன்மீக வாழ்க்கையில் எந்த நிலையில் நாம் இருக்கிறோமோ அதற்கேற்ப நாம் அந்த உபதேசத்தை புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படிங்கிறது இந்த உபனிஷத்தில் இந்த கருத்து இன்னும் நிறைய டீட்டெயிலாக போகுது. அப்போ நம்முடைய மனம் எப்போதும் உயர்ந்த நிலையில் இருக்கும் பொழுது நாம் எப்போதும் நம்முடைய மனசு சாத்விக பாவனையில் இருக்கும், தெளிவான முடிவெடுக்கும். சஞ்சலமாக இருக்கும் பொழுது மனம் ராஜச நிலையில் இருக்கும், குழப்பமாக இருக்கும், எதையும் சரியாக எடுக்க முடியாது. தாமசமான நிலைக்கு போகும் பொழுது எந்த வேலையும் உருப்படியாக செய்ய முடியாது, அல்லது ஒரு தவறான ஒரு முடிவை எடுப்போம். இந்த நிலைகளை பற்றி சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடியது நிலை. அதாவது தர்மத்தை அதர்மமாக புரிஞ்சுக்கிறது, அதர்மத்தை தர்மமாக புரிஞ்சுக்கிறது, உல்டாவாக மாற்றி பொருள் புரிஞ்சுக்கிறது. இது தாமச புத்தி. ஏன் அப்படி புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா அறியாமை, இக்னோரன்ஸ், உண்மையை பற்றிய சரியான புரிதல் இல்லாததுனால இப்படி நம்ம மாற்றி புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படிங்கிறது விஷயம். விபரீதானு அப்படின்னா தலைகீழாக புரிஞ்சுக்கிறது. நேராக விஷயத்தை எப்படி சொல்லுதோ சாஸ்திரம் அப்படி புரிஞ்சுக்காம மாற்றி தலைகீழாக புரிஞ்சுக்கிறது. ஒருத்தர் என்ன பண்ணார், ஒரு திருடன் இருந்தான். ஒரு திருடன் இருந்தான், ஒரு வீட்டில் போயிட்டு திருடுறதுக்காக போகிறான். ராத்திரி நேரத்தில் எல்லோரும் தூங்கினதுக்கப்புறம் ஒரு வீட்டுக்குள்ளே போய் குதிச்சிட்டான். குதிச்சுட்டு உள்ளே போகணும், பயந்துக்கிட்டே உள்ளே போகிறான். திரும்பி பார்க்குறான், அவனுக்கு பின்னாடி ஒரு நாய் வருது. அந்த வீட்டுக்குள்ளே இருந்த நாய் சத்தம் இல்லாமல் அவன் பின்னாடியே வந்துக்கிட்டே இருக்குது. இவனுக்கு ஒரு பக்கம் பயம், திடீர்னு நாய் குலைச்சிருமோ என்ன ஆகுமோ. இருந்தாலும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக உள்ளுக்குள்ளே போகிறான். கதவை திறக்கிறான், எப்படியோ சாவியை போட்டு கதவை திறக்கிறான். அப்போ அந்த நாய் ஒன்றும் பேசாமல் இருக்கான், அமைதியாக இருக்குது. பரவாயில்லையே, நமக்கு ரொம்ப கோஆப்ரேட் பண்ணுது இந்த நாய், தொந்தரவே கொடுக்காமல் இருக்குது அப்படின்னு சந்தோஷமாக போயிட்டுருக்கிறான். உள்ளுக்குள்ளே போகிறான், பொக்கிஷ அறைகள்லாம் இருக்குது, லாக்கர்லாம் இருக்குது, அதில் போய் திறக்கலான்ட்டு போகிறான். அப்போது அவனுக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்துருச்சு. திடீர்னு இந்த நாய் ஏதாவது குலைச்சிச்சுன்னா தொந்தரவாக போயிடும். அதனால் என்ன பண்ணால் பையிலேருந்து ஒரு 2 பிஸ்கட் எடுத்து நாய்க்கு போட்டான். பிஸ்கட்டை போட்டால் ஏதாவது பிஸ்கட்டை சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும், அதுக்குள்ளே நம்ம வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2 பிஸ்கட்டை தூக்கி போட்டான். பிஸ்கட்டு கீழே விழுந்த உடனே நாய் குலைக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. அது வரைக்கும் அமைதியாக தான் இருந்துச்சு. பிஸ்கட்டு கீழே போட்ட உடனே நாய் குலைக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. இப்போ இவனுக்கு கோவம் வந்துருச்சு. எவ்வளோ நேரம் அமைதியாக தானே இருந்தேன், இப்போ உனக்கு நான் பிஸ்கட் இப்போ நல்லதானே பண்ணியிருக்கேன், உனக்கு பிஸ்கட் சாப்பிட சொல்லி, நீ எதுக்கு என்னை பார்த்து குலைக்கிற அப்படின்னு. அப்போ அது நாய் சொல்லிச்சு, நீ உள்ளுக்குள்ளே வந்த, நான் ஒன்றும் சொல்லலை. வீடு பூட்டி இருந்தது, நீ எது சௌரேறி குதிச்சு வந்த, நான் ஒன்றும் சொல்லலை. ஏன்னா நீ இந்த வீட்டுக்கு சொந்தக்காரனாக இருக்கலாம், உறவினராக இருக்கலாம்னு நானும் பேசாமல் இருந்தேன். உள்ளுக்குள்ளே கதவை திறந்தேன். கதவை திறக்கிற அப்படின்னா தெரியாதவங்க உள்ளே போக மாட்டாங்க, நம்பிக்கையோடு ஒன்று உள்ளே விட்டேன். உள்ளே போயிட்டு லாக்கர் பக்கத்தில் போனேன், அங்கேயும் நம்பிக்கையோடு தான் இருந்தேன். ஆனால் சம்மந்தமே இல்லாமல் எனக்கு எதுக்கு நீ பிஸ்கட் போட்ட, எனக்கு எது நீ பிஸ்கட் போட்ட, பிஸ்கட்டு நீ போடுற அப்படின்னா ஏதோ நீ தப்பு பண்ண போகிற, ஏதோ நீ தவறு செய்ய போகிற, அதை மறைக்கிறதுக்கு தான் எனக்கு இதாக லஞ்சம் கொடுக்குற, அதனால் நீ சரியான ஆள் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நான் குலைக்க ஆரம்பித்தேன். என்ன விஷயம், இது ஒரு சின்ன கதை தான், குழந்தைகள் சொல்லக்கூடிய ஒரு கதை தான். எதையும் நமக்கு இலவசமாக கிடைக்காது. யாராவது நமக்கு இலவசமாக ஏதாவது கொடுக்குறாங்கன்னா கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும். அதாவது என்னது, பகவத்கீதையோட மொத்த லெசன் நமக்கு என்ன, உழைக்கணும். அர்ஜுனனை தூண்டுகிறார், போர் செய்ய தூண்டுகிறார், உன்னுடைய உழைப்பால் நீ உயரணும் அப்படிங்கிறார். குறுக்கு வழியில் போயிட்டு மேலே வர்றதை பற்றி எங்கேயுமே எந்த சாஸ்திரமும் சொல்லி கொடுக்காது. அப்படி போகக்கூடாது, நேர்மையாக இருக்கணும், மற்றவங்களுக்கு உபகாரமாக இருக்கணும், இதெல்லாம் நமக்கு சாஸ்திரம் சொல்லி கொடுக்குது. தர்மத்தை அதர்மமாக புரிஞ்சுக்கிறது. வேத காலத்துல எல்லாம் அரசர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு பெரிய ஒரு டெசிஷன் எடுக்கணும், முடிவெடுக்கணும் அப்படின்னா எல்லாரையும் உட்கார வச்சுட்டு வேதிக் மந்திரம் சொல்லுவாங்க. சங்கச்சத்துவம் சம்வதத்துவம் சம்வோ மனாம்சி ஜானதாம் தேவா பாகம் யதா பூர்வே சஜ்ஜானானா உபாசத்தே. அப்படின்னா நம்ம எல்லாரும் ஒற்றுமையாக இருப்போம்,
எல்லாரும் ஒரே குரலில் இருப்போம், நம்முடைய எண்ணம் சொல் செயல் எல்லாம் ஒரே குரலில் இருக்கட்டும், அப்படி இருந்து ஒரு முடிவை எடுக்கணும் அப்படின்னு வேத காலத்தில் நமக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. பெரியவங்க சாத்விகமான மனநிலையில் இருக்கிறவங்க எப்போதும் காயத்ரி மந்திரத்தை ஜபம் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. காயத்ரி மந்திரம் மந்திரங்களுக்கெல்லாம் ராணி. அந்த காயத்ரி மந்திரத்தை ஜபத்துக்கு நிகர் சொல்லவே முடியாது. காயத்ரி மந்திரத்தை வாய்ப்பு கிடைக்கும் போதெல்லாம் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும். விவேகானந்தர் இதை வலியுறுத்தி சொல்கிறார், காயத்ரி மந்திரத்தை உபதேசம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறார். இப்போ காயத்ரி மந்திரத்தை ஜபம் பண்ணும் பொழுது நம்முடைய புத்தி தெளிவாகும். காயத்ரி மந்திரம் என்ன சொல்லுது? பூர் புவஸ்வஹ தத் சவிதுர்வரேண்யம் பர்கோ தேவஸ்ய தீமஹி தியோ யோ ந பிரச்சோதயாத். அந்த மேலான ஒளிக்கடவுளை தியானிப்போமாக. அந்த ஒளிக்கடவுள் நம்முடைய புத்தியை தீக்ஷண்யம் கொடுக்கட்டும், புத்தியை நமக்கு நல்ல ஒரு வெளிச்சத்தை கொடுக்கட்டும். இப்போ உயர்ந்த இந்த மாதிரி மனசை உயர்நிலையில் வச்சுக்கிறதுக்கு நமக்கு இந்து மதத்தில் எவ்வளோ விஷயங்கள் கொடுத்துருக்குறாங்க. இருக்கிறதுலே கோட்டீஸ்வரர்கள் நம்ம தான். ஆனால் நம்ம என்ன நினச்சிக்கிறோம், இங்கே ஒன்றுமே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு வேறு எங்கேயாவது போய் அதர் ரிலீஜனில் போய் நிற்கிறோம். அது என்ன, நம்மளோட உண்மையிலே நமக்குள்ளே எவ்வளோ இருக்குது, பொக்கிஷங்கள் இருக்குதுன்னு நம்ம திறந்தே பார்த்ததில்லை, பெட்டியவே திறக்கலை, அதுக்குள்ளே போய் குறை சொல்லிக்கிட்டு அடுத்துக்கிட்ட போய் நிற்கிறோம். அவ்வளோ விஷயங்கள் இந்து மதத்தில் கடல் போல் இருக்குது. இப்போ நல்ல விஷயங்களை நாம் செய்யணும். ஆன்மீக சக்திகளை சம்பாதிக்கணும்னு சொல்லுவாங்க பெரியவங்க. ஆன்மீக சக்தியை முதல்ல சம்பாதிக்கணும், அப்புறமா செலவு பண்ணணும். முதல்ல என்ன பண்ணணும், பொருளை ஈட்டணும், அப்புறமா தானம் பண்ணணும். ஆன்மீக சக்தியையும் முதல்ல என்ன பண்ணணும், சம்பாதிக்கணும். எப்படி சம்பாதிக்கிறது? சுவாமி சம்பாதிக்கிறதுனா நம்ம வேலை பார்த்தா எனக்கு சம்பளம் கிடைக்கும், பிஸ்னஸ் பண்ணால் எனக்கு பணம் கிடைக்கும். ஆன்மீகத்தில் எப்படி சம்பாதிக்கிறது? இதுதான் தியானம், மெடிடேஷன், ப்ரேயர், பஜனை, நாம ஜப்பம், தொடர்ந்து செய்யக்கூடிய இந்த மாதிரி நம்முடைய காரியங்கள் செய்யும் பொழுது ஆன்ம பலம் கிடைக்கும். அதுக்கு நிகரான பலம் எதுவும் கிடையாது. அந்த ஆன்ம பலத்தை சம்பாதிக்கணும். இந்த தாமசமான புத்தி இருக்கிறவன் எப்படி இருப்பான் தெரியுமா? நல்லதை கெட்டதாகவும் கெட்டதை நல்லதாகவும் புரிஞ்சுக்குவான். அப்படியே மாற்றி புரிஞ்சுக்கிறது. இப்போ ஒரு நோயாளி இருக்காருன்னு வச்சுக்குவோம். நோயாளிக்கு டாக்டர் சொல்கிறார், இப்போ சுகர் பேஷண்ட்டுன்னு வச்சுக்குவோம், நாளையிலேருந்து நீங்கள் இனிப்பு சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு டாக்டர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுப்பார். வீட்டுக்கு வந்தோடனே பார்ப்பார், நல்ல ரசகுல்லா செஞ்சு வச்சுருப்பாங்க. பார்த்த உடனே என்னாச்சு, மனசில் ஒரு சப்பலம் வந்துடும். இன்றைக்கி ஒரு நாளைக்கு சாப்பிட்டுக்குவோம் அப்படின்னு சாப்பிடுவோம். அப்போ என்னாச்சு, மருந்து மாத்திரை சாப்பிட சொன்னால் இவர் என்ன பண்ணுறாரு, எதை சாப்பிட்டா ஒன்றும் நோய் அதிகரிக்குமோ அந்த உணவுகளை எடுத்துக்கிறார். இதுதான் மாற்றி புரிஞ்சுக்கிறது. அது தாமசமான புத்தி. தாமசமாக இருக்கக்கூடாது. பையன் இருக்கிறான், ஸ்கூலுக்கு போக சொன்னால் நான் ஸ்கூலுக்கு போக மாட்டேன், வெளியில் ஊர் சுற்றுறதுக்கு தான் நான் போவேன் அப்படின்னா மக்கு பிள்ளையாக தான் போவான். ஸ்கூலுக்கு போக சொன்னால் நேராக ஸ்கூலுக்கு போய் படிக்கணும். அந்த காலகட்டத்தில் அவன் பள்ளிக்கு போகணும், முறையாக படிக்கணும். அதை செய்யாமல் நான் ஊர் சுற்றுறதுக்கு போவேன் அப்படின்னா மக்கு பிள்ளையாக போவான். அந்த மாதிரி மாற்றி புரிஞ்சுக்கிறது. அடுத்தது நல்ல நட்பெல்லாம் விட்டுட்டு கூடாத நட்பை தேர்ந்தெடுக்கிறது. நல்லவங்கள்லாம் விட்டுட்டு கூடாத நட்பை தேர்ந்தெடுக்கிறது. இது தாமசமான புத்தி. இந்த தாமசம் யாருக்கிட்ட இருக்கும் அப்படின்னா 2 மெயின் காரணங்கள் நம்ம ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கலாம் தாமச புத்தி இருக்கிறவங்கள. ஒன்று உண்மையை மறைப்பாங்க, எது உண்மையோ அதை மறைக்கிறது. இன்னொன்று உண்மை இல்லாததை உண்மை மாதிரி காட்டுவது. இதுதான் ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கிறது தாமசம்னா என்னங்கிறது. உண்மையை மறைக்கிறது, எது சத்தியமோ எது நிலையானதோ அதை மறைக்கிறது. அப்புறம் உண்மை இல்லாததை உண்மை இருக்கிற மாதிரி காட்டுவது. இதுதான் தாமசமான புத்தி. ஒருத்தன் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தான், நடந்து போயிட்டு இருந்தான், கழுத்தில் ஒரு நெக்லஸ் போட்டிருந்தான். திடீர்னு பார்க்குறான், நெக்லஸை காணோம், கழுத்தில் போட்டிருந்தா நகையை காணோம். தேடிக்கிட்டே இருக்கிறான். தேடுறான், கிடைக்க மாட்டேங்குது. அவனுக்கு கொஞ்சம் நேரத்தில் அழுகையே வந்துடுச்சு. ஏன்னா அவன் ரொம்ப சந்தோஷமாக வச்சுருந்த அந்த நெக்லஸை காணாமல் போயிடுச்சு. ரொம்ப அழுதுறான், அழுதுகிட்டே போகிறான்.
வழியில் ஒருத்தன் வர்றான். ஏன் அழுகிற அப்படின்னு கேட்குறான். இல்லை, நான் வந்து ரொம்ப சம்பாதிச்சு வச்சுருந்த ஒரு நெக்லஸ்ஸு கழுத்தில் போட்டிருந்தேன், அதை காணோம் அப்படின்னா. வந்தவன் பார்த்தான். உன் நெக்லஸை கண்டுபிடிச்சா எனக்கு என்ன தருவேன்? இல்லை, அது காணாமல் போச்சவங்களாம் கண்டுபிடிக்க முடியாது. இல்லை, நீ கண்டுபிடிச்சா என்ன தருவேன்? கண்டுபிடிச்சா எனக்கு இவ்வளோ ரூபா தருவேன் அப்படின்னா. அப்படின்னு சொல்லிட்டோன்னே வந்தவன் சொன்னான், மெல்ல போயிட்டு அவன் கழுத்தில் போய் கை வச்சு, இந்த இருக்கும் உன் நெக்லஸ் அப்படின்னா. நெக்லஸ் எங்கே இருக்குது? அவர் கழுத்திலே தான் இருக்குது. ஆனால் அவர் என்ன பண்ணுறாரு? ஊரெல்லாம் தேடிட்டுருக்கார். நமக்குள்ளே ஆனந்தம் நமக்குள்ளே தான் இருக்குது. அமைதியும் ஆனந்தமும் நமக்குள்ளே தான் இருக்குது. நாம் என்ன பண்ணுறோம்? அமைதியும் ஆனந்தத்தையும் அங்கே போனால் கிடச்சிடும், இங்கே போனால் கிடச்சிடும், நம்ம வந்து ஓடிக்கிட்டே இருக்கிறோம். அப்படி இருக்க அப்படி மாற்றி நமக்கு பொருள் காமிக்கிறது இந்த தாமசமான புத்தி. ஆனந்தம் அங்கே போனால் கிடைக்கும், அந்த பொருளை வாங்கினா நமக்கு ஆனந்தம் கிடைக்கும். அப்படி மாற்றி பொருள் புரிகிறது தாமசமான புத்தி. ஒரு குருநாதர் இருந்தார், அவருடைய சீடர்கள் இருந்தாங்க. ஒரு நாள் காட்டு வழியாக போயிட்டுருக்காங்க. நல்ல மழை பெய்யுது. காட்டுக்குள்ளே ஒரு நதி ஒன்று, காட்டு ஆறு, திடீர்னு உருவாகக்கூடிய ஆறு. அது ரெகுலராக இருக்கக்கூடிய ஆறு கிடையாது. மழை வெள்ள காலங்களில் திடீர்னு எங்கேருந்தோ ஒரு பெரிய ஆறு உருவாகி தண்ணி வரும். அப்போ அந்த ஆற்றை கடந்து போகணும். அது இந்த ஆறு வந்து ரெகுலராக இருக்கிற ஆறு கிடையாது. அதனால் அதோட ஆற்றினுடைய தன்மை யாருக்கும் புரியாது. கடினமாக இருக்கும் அல்லது எவ்வளோ டீப்பாக இருக்குன்னு தெரியாது. ஆனால் இவங்க வந்து இந்த கரையிலேருந்து அந்த கரைக்கு போகணும். என்ன பண்ணுறாங்க? ரொம்ப நேரம் இருக்கிறாங்க. தண்ணீர் எப்போ வடியும் போகலான்னு பார்க்குறாங்க. தண்ணீர் வடிகிற மாதிரி தெரியல. அப்போ குருநாதர் சொன்னார், சரி வழி இல்லை, நம்ம எல்லோரும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் கையை பிடிச்சிக்கோங்க. அப்படியே நம்ம எல்லோரும் செயின் மாதிரி கையை பிடிச்சிக்குவோம், நம்ம அந்த கரையை போயிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டார். அதே மாதிரி என்ன பண்ணாங்க? ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் கை கோர்த்துக்கிட்டாங்க. கை கோர்த்துக்கிட்டு ஆற்றை கடக்கிறாங்க. கடினமான ஒரு பயணம். எப்போ வேணாலும் வெள்ளம் அடிச்சுட்டு போகலாம். இருந்தாலும் துணிச்சலான ஒரு முடிவெடுத்து போகிறாங்க. ஒரு வழியாக ஆற்றை கடந்தாச்சு. ஆற்றை கடந்ததுக்கப்புறம் குருநாதர் சொல்கிறார், அவருக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்துடுச்சு. ஒருவேளை நம்மளில் யாராவது மிஸ் ஆகிருக்கலாம், தெரியலையே. ஒரு சீடனை கூப்பிட்டு எத்தனை பேர் இருக்காங்கன்னு எண்ணு அப்படின்னார். எண்ணி பார்க்க சொன்னார். 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 தான் வருது அப்படின்னு. மொத்தம் 10 பேர் சீடர்கள் வந்தாங்க. 10 சீடர்கள் வந்தாங்க. என்ன பண்ணால் 1 2 3 அப்படி எண்ணிட்டு 9 தான் வருது அப்படின்னா. இன்னொரு சீடனை கூப்பிட்டு நீ எண்ணிப்பார், கரெக்டாக எண்ணிப்பார் அப்படின்னா. அவர் அதே எண்ணிகிட்டே இருக்கார். 1 2 3 4 அப்படின்னு சொல்லிட்டு 9 வரைக்கும் தான் சொல்கிறார். 10வது ஆளை காணோம். சாமி 10வது ஆளை காணாமல் போயிட்டான் அப்படி சொல்கிறாங்க. எல்லோரும் அழுக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. 10வது ஆளை காணாமல் போயிட்டான், 10வது ஆள் தண்ணி அடிச்சுட்டு போயிடுச்சு அப்படின்ட்டு அழுகுறாங்க. எல்லாரையும் மாற்றி என்ன சொன்னார்? 9 பேரையும் வரிசையாக சொன்னார். நீ என்ன அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் அதே மாதிரி கரெக்டாக 9 சொல்கிறாங்க. தப்பான விஷயத்தை கரெக்டாக சொல்கிறாங்க. அதான் தாமசம். தவறான முடிவு, ஆனால் அதில் உறுதியாக இருக்காங்க. 9 பேரும் எண்ணிட்டு என்ன சொல்கிறாங்க? 10வது ஆளை காணும். குருநாதர் என்ன பண்ண, சரி கவலை விடு, நான் என்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரிசையாக 1 2 3 4 6 8 9 10 அப்படின்னாரு. இங்கேருந்து வந்து அந்த 10வது ஆள் திடீர்னு யாரெல்லாம் எண்ணுனானோ அவனை விட்டுட்டு மீதி எல்லாத்தையும் எண்ணினான். அவனை விட்டுட்டு மீதி எல்லாரும் எண்ணினா உங்களுக்கு தான் வரும். அவனையும் சேர்த்துக்கணும் அப்படிங்கிறது புத்தி வல்ல. அப்போ தான் சொன்னார், தசமத்துவம் அஸ்தி அப்படின்னு குருநாதர் சொன்னார். நீ தான்ப்பா அந்த 10வது ஆள். தசமத்துவம் அஸ்தி, நீ தான் அந்த 10வது, நீ தான். அதான் தத்துவமசி. வேதம் நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்குது. தத்துவம் அசி, நீ அதுவாக இருக்கிறாய். எதுவாக இருக்கிறாய்? அந்த எல்லையற்ற பரம்பொருள் நீதான். இந்த ஞானம், சரியான ஞானம் சாத்விகம். தப்பாக புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பேர் தாமசம் அப்படிங்கிறது சொல்கிறாங்க. நிறைய விஷயங்கள் சொல்லலாம். ஒரு துறவி இருந்தார். ஒரு துறவி காட்டுக்குள்ளே போனார். காட்டுக்குள்ளே தவம் பண்ணிகிட்ருக்கார்.
ஒரு நாள் அந்த நாட்டினுடைய அரசன் காட்டுக்குள்ளே குதிரை ஏறி காட்டுக்கு வந்தான். எல்லா இடங்களையும் சுற்றி பார்த்தான். அந்த துறவிக்கிட்ட வந்துட்டான். அரசனுக்கு அந்த காலத்துல எல்லாம் அரசர்களுக்கு சரியான வழிகாட்டுதலுக்காக மகான்களை துறவிகளை நாடி செல்வார்கள். அவங்க சொல்லக்கூடிய நல்ல கருத்துக்களை ஏற்றுக்கொண்டு அதன்படி ராஜ்ய பரிபாலனம் செய்வாங்க. அதாவது மகான்கள் எப்போதும் நடுநிலையான ஒரு முடிவை எடுப்பார்கள், நல்ல புத்திமதியை கொடுப்பார்கள் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையோடு அவங்கள கேட்பாங்க, பணிவோடு கேட்பாங்க, அவங்கள சொல்லி கொடுப்பாங்க. இப்படி தான் இருந்தது, இருக்கிறது, இனிமேல் இருக்க போகிறது. இந்த அரசரும் எப்பெல்லாம் அவருக்கு வாழ்க்கையில் பிரச்சனை வருதோ, எப்பெல்லாம் அவருக்கு சஞ்சலம் வருதோ, எப்பெல்லாம் அவருக்கு ஒரு தீர்க்கமான முடிவெடுக்க முடியலையோ, அப்போ அந்த ராஜ்யத்திலேருந்து கிளம்பி என்ன பண்ணுவார், குதிரை ஏறி காட்டுக்குள்ளே போவார். அந்த பர்டிகுலராக இருக்கக்கூடிய அந்த முனிவரை போய் சந்திப்பார், அந்த மகானை சந்திப்பார். இது வழக்கமாக நடந்துக்கிட்டே இருக்கும். போகும்பொழுதெல்லாம் ஏதாவது கேள்வி கேட்பார், அவரும் ஒரு புரிய வைப்பார், தகுந்த விளக்கம் கூறி புரிய வைப்பார். இந்த அரசனுக்கு ஒரு முறை ஒரு எண்ணம் வந்துச்சு, இவரை நம்ம அரண்மனைக்கு கூட்டிகிட்டு போயிட்டு நல்லா கவனிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு ஆசை. சுவாமிக்கு நம்ம கூட்டிகிட்டு போயிட்டு அரண்மனைக்கு கூட்டிகிட்டு போயிட்டு நல்லா கவனிக்கணும் ஒரு நாளைக்கு அப்படின்னு ஆசை வந்துடுச்சு. சுவாமி என் கூட வாங்க, அரண்மனைக்கு போகலாம் அப்படின்னு சொன்னார். இவர் என்ன நினச்சார், நம்ம கூப்பிட்டா வரவா போகிறாரு, இல்லைப்பா அப்படின்னு சொல்லிடுவார்னு நினச்சிட்டு வாங்க என் கூட போகலான்னு சொன்னார். அப்போ சுவாமி சொல்லிட்டார், எஸ் அப்படின்ட்டார். சரி போகலாம் வா அப்படின்ட்டார். சரி போகலாம் அப்படின்னாரு. உடனே பல்லக்கு கொண்டு வர சொன்னார். பல்லக்கில் ஏற்றி அரண்மனைக்கு போனாங்க. இவர் என்ன நினச்சார், இவர் காட்டில் வாழ்ந்தவர், எளிமையாக இருந்தவர், எதையும் அரண்மனையில் எதையும் கேட்க மாட்டார், கொடுக்குறத சாப்பிட்டுட்டு இருந்துக்குவார் நினச்சார். போனால் பார்த்தா ஒரு பெரிய நல்ல வசதியான ஒரு பங்களா கொடுக்குறாங்க. இருக்கார், அமைதியாக இருக்கார், நீச்சல் குளம் இருக்குது, அங்கே போய் குளிக்கிறாரு, அப்புறம் நல்லா சாப்பிட்றாரு, நிம்மதியாக இருக்கிறாரு. அரசனுக்கு சந்தேகம் வந்துருச்சு, என்னது எல்லா வசதியும் இங்கே இருக்குது, எனக்கு சந்தோஷம் இல்லை, இதெல்லாம் இங்கே இருக்குது, அன்றாடம் என் கண் முன்னாடி பார்த்துட்ருக்க இந்த பொருட்கள் இதெல்லாம் எங்கே தான் இருக்குது, எனக்கு சந்தோஷம் இல்லை, இவர் எங்கேருந்தும் வந்தார், சந்தோஷமாக இருக்கார், என்ன ஒன்றும் புரியலை எனக்கு அப்படின்னு. ஒரு நாள் கேட்டுடுவோம், அவர்கிட்ட கேட்டலாம்னு சொல்லிட்டு, சுவாமி இது என்ன எனக்கு ஒன்றும் புரியலையே, நான் இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் அதிபதி நான் தான் ராஜா, நான் தான் இதெல்லாத்தையும் உருவாக்கினேன், இந்த அரண்மனை இதெல்லாம் வளங்கள்லாம் இருக்குது, இதெல்லாம் எனக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கல, நீங்கள் சந்தோஷமாக இருக்கிறீங்களே, இது என்ன விஷயம் எனக்கு புரிய வைங்க அப்படின்னார். அப்போ அந்த துறவி சொன்னார், என் கூட புறப்படு போகலாம் அப்படின்னாரு. என் கூட புறப்படு போகலாம். சரி போகலாம். 2 பேரும் புறப்பட்டு மறுபடியும் காட்டுக்கு போனாங்க. காட்டுக்கு போனதுக்கப்புறம் நீங்கள் இருக்கிறியா திரும்பி போறியா அப்படின்னு கேட்டார். அரசன் சொன்னான், அது எப்படி சாமி, ராஜ்யமெல்லாம் அங்கே இருக்குது, நான் அங்கே தானே போகணும். அப்போ தான் துறவி சொன்னார், என்னை கூப்பிட்டுட்டு போனேன், அங்கே நான் சந்தோஷமாக தான் வந்தேன், அங்கே இருக்க சொன்னேன், இருந்தேன், நான் இங்கே திரும்பி வந்தேன், நான் எதையும் எடுத்துகிட்டு வரலையே, நீ பெரிய பெரிய மாளிகையில் தங்க வச்ச, தங்க கிண்ணத்தில் சாப்பாடு போட்ட, நான் எதையாவது எடுத்துகிட்டு வந்தேன்னா, நான் போகிறதுக்கு முன்னாடி எப்படி சந்தோஷமாக இருந்தனோ அதே மாதிரி சந்தோஷமாக இப்போவும் நான் இருக்கேன், உன்னால் இருக்க முடியுதா, அது எப்படி சாமி முடியும், அதெல்லாம் பரிவாரங்கள்லாம் இருக்குது, சொந்தம் பந்தமெல்லாம் இருக்குது. அப்போ தான் புரிய வைக்கிறாரு, எல்லாம் இருக்கும், இந்த வாழ்க்கையில் எல்லாம் இருக்கும், நீ ட்ரஸ்டி, ஒரு பாதுகாவலன் அப்படிங்கிற எண்ணத்தோடு இருக்கணும். இந்த வாழ்க்கையில் எல்லாமே இருக்கும், இன்பம் துன்பம் எல்லாம் இருக்கும், எல்லாத்தையும் நம்ம பார்க்கணும். ஆனால் இது என்னுடையது அல்ல, கொஞ்ச நாளைக்கு என்கிட்ட இருக்குது, இன்னும் கொஞ்ச நாள் கழித்து வேறொருத்தர் கைக்கு போகும், அப்படிங்கிற உணர்வோடு செயல்படணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறார். அதான் சத்விகமான நிலைப்பாடு. தாமசமான புத்திங்கிறது இருக்கிறத இல்லாத காட்டுறது, தர்மத்தை அதர்மமாக புரிஞ்சுக்கிறது, அப்புறம்
மாற்றி புரிஞ்சுக்கிறது, உல்டாவாக புரிஞ்சுக்கிறது, அதுக்கு பேர் தாமசம். ஒரு ராஜா இருந்தார். அவர் ஒரு நாள் காட்டுக்கு வேட்டைக்கு போனார். கூடவே மந்திரிகள்லாம் கூட குதிரையில் வர்றாங்க. எல்லோரும் காட்டுக்குள்ளே போனாங்க. கொஞ்சம் தூரம் அடர்ந்த காட்டுக்குள்ளே போனதுக்கப்புறமா மற்றவங்கெல்லாம் எங்கேயோ விலகி போயிட்டாங்க. இவர் மட்டும் தனியாக இருக்கிறார். திரும்பி பார்க்குறார், யாரையும் காணும், தனியாக இருக்கார். காட்டுக்குள்ளே எங்கே போய் தேடுறது, யாரை கண்டுபிடிக்கிறது, கொஞ்சம் ரொம்ப கஷ்டம். இப்போ வெளியே வர்றது கூட அவருக்கு வழி தெரியாது. அப்படியே போயிட்டே இருக்கார். குதிரை போகிற வழியில் போயிட்டே இருக்கார். தூரத்தில் ஒரு குடிசை இருக்குது. அங்கே ஒரு துறவி தியானம் பண்ணிகிட்ருக்கார். அதை கடந்து போகிறார். ஒரு ஏழை விவசாயி அவன் வீட்டில் இருக்கான். அந்த குடிசைக்கு போகிறார். போயிட்டு அங்கே இறங்கி தண்ணி கேட்குறார், கொடுக்குறான். அரசன் தண்ணியெல்லாம் குடிச்சிட்டு உட்காந்துருக்குறான். அரசனுக்கு அந்த குடும்பத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணுன்னு ஆசை. என்ன பண்ணுற, எவ்வளோ சம்பார்த்தனை, எத்தனை குழந்தைங்க இருக்காங்க, எல்லா டீட்டெயிலும் கேட்குறாரு. கேட்டுட்டு பார்க்குறாரு, இவர் சம்பாதிக்கிற பணம் இவர் குடும்பத்துக்கு பற்றாது. அதனால் இவருக்கு ஏதாவது நம்ம உதவி செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வீட்டை விட்டு கிளம்பும்போது சொல்கிறாரு, எனக்கு சொந்தமான சந்தன மர காடு இங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட்டிகிட்டு போட்டு, அரசாங்கத்துக்கு சொந்தமான சந்தன மரங்கள் இங்கே இருக்குது, இந்த காடு அது, நீ உனக்கு வேணுங்கிற அளவுக்கு சந்தன மரத்தை வெட்டிக்கோ, எடுத்துகிட்டு போயிட்டு மார்க்கெட்டில் விற்று நிறைய பணம் சேர்த்து சந்தோஷமாக இரு, ஆனந்தமாக இரு அப்படின்னு ராஜா என்ன பண்ணுறாரு, நல்ல மனசோடு கொடுத்துட்டு போகிறார். ஏழையாகவே இருக்கக்கூடாது, ஏன்னா ஒருவேளை சோறு போட்டாலும் நன்றியோடு இருக்கணும்னு எதிர்பார்க்குறாரு. அப்போ அவர் சந்தன மர காட்டை கொடுத்துட்டு போகிறார், நீ சந்தோஷமாக இரு அப்படின்னு. அவர் போயிட்டு அரண்மனைக்கு போயிட்டார். போயிட்டு ஒரு வருஷம் கழிச்சு மறுபடியும் அந்த பகுதிக்கு வர்றார். வரும்பொழுது ஞாபகம் வந்துருச்சு, நம்ம ஏற்கனவே போன முறை இங்கே வந்தபோது ஒரு விவசாயியை பார்த்தோமே, அவருக்கு சந்தன மரங்கள்லாம் கொடுத்துட்டு போனோமே, அவர் எப்படி இருக்காருன்னு பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வழியாக வருகிறார். பார்த்தா அதே குடிசை, அதே டிலாபிட்டேட்டட் கண்டிஷனில், ரொம்ப பாலடைஞ்ச குடிசை, தண்ணி மழை பெஞ்சால் உள்ளுக்குள்ளே ஒழுகும். அப்படி ஒரு நிலையில் அதே கந்தல் உடையில் அதே மனுஷனை பார்க்குறார். அதே மாதிரி மண் கலயத்தில் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கார். போன முறை எப்படி மண் கலயத்தில் சாப்பிட்டு இருந்தாரோ அதே முறையில் இருக்கார். இவருக்கு அரசனுக்கு ஆச்சரியம் வந்துருச்சு. ஏன்னா அது அவ்வளோ பெரிய சந்தன காடை கொடுத்துட்டு போனால் இந்நேரம் இவன் பெரிய மகாராஜாவாக ஆயிருக்கணுமே, ஏன் என்ன நடந்திருக்குது, என்ன பிரச்சனை நடந்திருக்குது அப்படின்னு கேட்குறாரு. என்ன ஆச்சு உனக்கு அப்படின்னு கேட்குறாரு. அதை போங்க சாமி, நீங்கள் கொடுத்துட்டு போனீங்க சந்தன மர காடு அதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த காடு சொன்னீங்க, நான் வழக்கமாக அதெல்லாம் என்ன பண்ணேன், அவ்வளோதான் என்ன பண்ணுறேன்னு தெரியாமல் உட்காந்துருந்தேன். என் நண்பர் ஒருத்தர் வந்தார். அவர் சொன்னார், இந்த மரங்கள்லாம் ஒன்றொன்னா வெட்டினா ரொம்ப நாள் ஆகும், அதனால் தீப்பெட்டி எடுத்துகிட்டு போய் மொத்தமாக கொளுத்தி போட்டுரு அப்படின்னாரு. நல்ல ஐடியா கொடுத்தாரு. இல்லைன்னா ஒன்றுன்னா எவ்வளோ நாளைக்கு வெட்டுறது, தீப்பெட்டி எடுத்துகிட்டு போய் கொளுத்தி போட்டுருன்னு சொன்னார். நானும் தீப்பெட்டி எடுத்துகிட்டு போய் கொளுத்தி போட்டுட்டேன். எல்லா மரங்களும் நல்லா எரிஞ்சு நிறைய கறியெல்லாம் கிடச்சிது எனக்கு. அதெல்லாம் மூட்டை கட்டி கொண்டு போய் மார்க்கெட்டில் போய் விற்றுட்டு வந்தேன். விற்றுட்டு வந்தால் அது எவ்வளோ நாளைக்கு இருக்கும், ஒரு மாதம் இருந்துச்சு, எனக்கு சாப்பாடு போட்டுச்சு, அதுக்கப்புறம் நான் பழைய வீட்டுக்கு வந்துட்டேன் அப்படின்னு சொன்னார். அப்போ இந்த ராஜா தலையில் அடிச்சுக்கிட்டான். சந்தன மர காட்டை கொடுத்தா நீ தீ வச்சிட்டேன்னு சொல்கிறியே அப்படின்னு. அவன் கடைசியாக ஒரே ஒரு மரம் மட்டும் எரியாமல் இருந்துச்சு, ஒரே ஒரு மரம். அப்போ கூப்பிட்டு சொன்னார், அந்த ஒரு மரத்தையாவது என் கண்ணு முன்னாடி போய் வெட்டி எடுத்துகிட்டு போ, மார்க்கெட்டில் கொண்டு போய் விற்று பார், அப்போ உனக்கு புரியும் அதோட வேல்யூ என்னன்னு. அந்த ஒரு மரத்தை வெட்டி எடுத்துகிட்டு போய் மார்க்கெட்டில் கொண்டு போய் விற்றான். அவனுக்கு பல லட்சம் கிடச்சது. அப்போ தான் அவனுக்கு புரிஞ்சது, இவ்வளோ கோடிக்கணக்கான ரூபாய் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை நம்ம கொடுத்துருக்காரு, நாம் புத்தி இல்லாமல் என்ன பண்ணிட்டோம், தீ வச்சு கொளுத்திட்டோமேன்னு வருத்தப்பட்டான். அது மாதிரி நம்ம வாழ்க்கையில் நமக்குள்ள தெய்வீகம்னு இருக்குது. இந்த வாழ்க்கையிலேயே இந்த பிறவிலேயே நான் நான் யார் அப்படிங்கிற விஷயத்தை பார்க்கணும். அதுக்கு தான் நமக்கு என்ன பண்ணுறாங்க, பகவான் அனுக்கிரகம் பண்ணி குருநாதர் வடிவத்தில் என்ன பண்ணுறாங்க, மந்திர உபதேசம் கொடுக்குறாங்க, நமக்கு அருள் செய்கிறாங்க. அந்த மந்திரம் என்ன நமக்கு வாங்கிட்டோமோ அதை தொடர்ந்து ஜப்பம் பண்ணணும், தொடர்ந்து சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும்.
அந்த மந்திரம் சொல்லும் பொழுது மனம் லயமாகுதா இல்லையா, மனம் ஒருமுகப்படுதா இல்லையா, அது கவலை இல்லை. ஆனால் தொடர்ந்து அந்த நாமத்தை சொல்லிக்கொண்டே இருக்கணும். சொல்லிக்கொண்டே இருக்கும் பொழுது நமக்கு வாழ்க்கையில் நான் யார், உண்மையிலேயே நான் யார் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் நமக்கு புரியும். அதுதான் இந்த சாஸ்திரங்களும் சொல்லிக் கொடுக்குது, மகான்களும் சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க. அந்த சரியான புரிதலோடு செய்யணும். இல்லைன்னா என்ன ஆகும், நமக்கு சந்தன மர காடு கிடைச்சும் தீ வச்சு கொடுத்துன மாதிரி நம்ம வாழ்க்கையில் இந்த பெரிய அரிதற்கு அரிதான மனித பிறவி கிடைச்சும் இந்த பிறவியிலேயே இறைவனை அடைய முடியாமல் போனால் வீணானது. ராமகிருஷ்ணர் சொல்கிறார், அரிதிற்கும் அரிதான இந்த மனித பிறவி கிடைத்தும் இந்த பிறவியிலேயே ஒருவன் இறைவனை அறிய முடியாது போனால் இந்த வாழ்க்கை வீணானது என்று பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணன் சொல்கிறார். அதனால் இந்த வாழ்க்கையில் நமக்கு எப்போதும் சரியான ஒரு புரிதலோடு இருந்து நம்ம வாழ்க்கையில் ஜெயிக்கணும். சரி, மகாபாரதத்தில் ஒரு விஷயம், அதாவது ஒருத்தர் பேர், அவர் பேர் யயாத்தின்னு பேர். எல்லோரும் மகாபாரதம் படித்தவங்களுக்கு தெரியும். மகாபாரதத்தில் அவர் பேர் யயாதி ராஜா. சந்தோஷமாக இருக்கார். அவருக்கு ஒரு மனைவி, அவங்களுக்கு குழந்தைங்க பிறக்குது. அது யது வம்சம் அப்படி சொல்கிறாங்க. அவர் இன்னொரு மனைவி இருக்காங்க, அவங்களுக்கு சில குழந்தைகள் பிறக்குது, அதில் சில குழந்தைகள் பிறக்கிறாங்க. இப்படி சந்தோஷமாக இருக்கிறார். அவருக்கு வயசு ஆகுது. 100 வயசு ஆகும் பொழுது யமதர்மன் வந்துட்டான். டைமுக்கு கரெக்டாக செய்யக்கூடிய ஒரே ஆள் அவர் தான். டைமை ஃபாலோ பண்ணுறதுல அவருக்கு ஈக்குவலாக யாரையும் சொல்ல முடியாது. கரெக்டாக ஒரு நிமிஷம் முன்னாடி வர மாட்டார், ஒரு நிமிஷம் கழித்து வர மாட்டார். முன்னாடி வந்துட்டால் கூட இருங்க சொல்லிட்டு வரேன், வீட்டை மாட்ட சொல்லிட்டு வரேன் அப்படின்னா விட மாட்டார், கிளம்பு போகலாம் அப்படிம்பார். அதனால் கரெக்டாக டைமுக்கு வந்துடுவார். யமதர்மன் வந்துட்டான். யயாதி கிளம்பு, நீ போகலாம், உன்னுடைய ஆயுசு முடிஞ்சது, வா போகலாம். யயாதி இவ்வளவு நாள் வரைக்கும் சந்தோஷமாக வாழ்க்கையை நடத்தினவன், இன்ப வெள்ளத்தில் மிதந்தவன், எல்லா ராஜபோகங்களை அனுபவித்தவன், அதை விட்டுட்டு போக மனசில்லை. யமதர்மன்ட்ட கெஞ்சுறான், கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி கொடு, இன்னும் கொஞ்சம் நாளைக்கு நான் இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அழுது புரள்றான் யயாதி. அப்போ யமதர்மன் கொஞ்சம் கருணை காட்டலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, சரி உன்னை விட்டுடுறேன், உனக்கு பதிலாக வேற ஒரு ஆளை அனுப்பு அப்படிங்கிறார். உன்னை விட்டுடுறேன், நீ தான் கேட்குற, நான் கொஞ்சம் நாளைக்கு இருக்கேன்னு சொல்கிறேன், உன்னை விட்டுட்டு போயிடுறேன், உனக்கு பதிலாக நீ வேறொரு ஆளை அனுப்பு அப்படிங்கிறார். அவன் போயிட்டு மனைவிகிட்ட கேட்குறான், அம்மா நீ கிளம்புறியா, போயிட்டு வா. நான் போக மாட்டேன். இப்படி ஒவ்வொருத்தராக கேட்குறான். யாரை கேட்டாலும் சரி, நான் போக மாட்டேன், நான் இங்கே தான் இருக்கணும், பூமியில் தான் இருக்கணும், நீங்கள் போங்க, வயசாகிடுச்சு நீங்கள் போங்க. இப்படி ஒவ்வொருத்தரும் சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க. எல்லா காட்சியும் பார்த்துட்டே இருக்கார். எல்லா ஆட்டையும் கேட்டாச்சு. கடைசியாக அந்த வீட்டில் பிறந்த சின்ன பையன், கடைக்குட்டி, அவன் பேர் புரு. அவனை போய் கேட்டார், அப்போ நீ உன்னுடைய இளமையை எனக்கு கொடுத்துரு, நீ இப்போ யமன் கூட போறியா? அவன் சொன்னான், ரைட் நான் போகிறேன் அப்படின்ட்டான். யமதர்மனுக்கு இப்போ ஆச்சரியம் வந்துருச்சு. அவனை கூப்பிட்டு கேட்டார், ஏப்பா அதுக்குள்ளே உனக்கு சலிச்சு போச்சா இந்த வாழ்க்கை? இப்போ தான் 15 வயசு ஆகுது உனக்கு, அதுக்குள்ளே சலிச்சு போச்சா? இப்போவே நீ வர்றேங்கிற? எத்தனை வருஷம் இருந்தால் என்ன சாமி, எனக்கு இருந்தாலும் போகிறது தான், 100 வருஷம் கழித்தாலும் போகிறது தான், நீங்களே கூப்பிட்றீங்க, சந்தோஷமாக பாடுறேன், கிளம்புறேன், வாங்க போகலாம் அப்படின்ட்டான். சரி, இப்போ புருவோட இளமை அவங்க அப்பாவுக்கு போயிடுச்சு. யயாதிக்கு புருவை கூட்டிகிட்டு போயிட்டார் யமதர்மன். யயாதி மறுபடியும் இளமை கிடச்சது, எல்லாத்தையும் இன்பங்கள்லாம் அனுபவிச்சுக்கிட்டே இருக்கார். இப்படியே தொடர்ந்து 200வது வருஷம் வரும்பொழுது திரும்பவும் யமதர்மன் வருவார். மறுபடியும் சொல்லுவார், சாமி நான் கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி கொடுங்கன்னு கேட்பார். அப்போ ஏதாவது ஒரு காரணம் சொல்வார், யாரையாவது பிடிச்சி விடுவார். அப்போ யமதர்மன் யாரை சொல்கிறாரோ அவரை கூப்பிட்டு போயிடுவார். திரும்பவும் இவருக்கு இளமை கிடைக்கும், யயாதி கண்டினியூ பண்ணுவார். இப்படியே என்னாச்சு, 1000 வருஷம் ஆச்சு. சந்தோஷமாக வாழ்ந்துட்டுருக்கார். 1000 வருஷம் முடிகிறதுக்கு முன்னாடியே ஒரு நாள் என்ன பண்ணிட்டார், கூப்பிட்டு அனுப்பிட்டார். யயாதி ஒரு ஆள்கிட்ட தகவல் சொல்லி அனுப்பிட்டார், யமதர்மனை வர சொல்லுங்க அப்படின்னு. இது என்னடாது, நான் தான் வழக்கமாக நான் போய் கதவை தட்டுவேன், என்னையே கூப்பிட்டு அனுப்புகிறானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஒருவேளை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறதுக்கு இப்போவே அடி போடுறானோ, இப்போவே திட்டம் போடுறானோ அப்படி சொல்லிட்டு யமதர்மன் நிற்கிறார். சொன்னான், அங்கே போகலாம் அப்படின்னா.
ஆச்சரியமாக இருக்குது, நீ எப்போவுமே உனக்கு எக்ஸ்டென்ஷன் கேட்ப, திடீர்னு வாங்க போகலாம் அப்படிங்கிறிய. அப்போ தான் அவன் சொன்னான், இல்லை இன்னும் நீங்கள் 1,00,000 வருஷம் எனக்கு கொடுத்தாலும் என் மனசில் இருக்கிற இந்த ஆசை நீங்காது. ஆசைகளை அனுபவித்து தீர்த்து கொள்ள முடியாது. ஆசைகளை என்னாச்சு, ஒரு விஷயம் நமக்கு இன்னைக்கு நடக்கணும்னு நினைப்போம், அது முடித்தோடனே என்ன ஆகும், அடுத்தது கண்டினியூ பண்ணுவோம். ஆசைகள் இப்படி அதுக்கு தொடர்ந்து தீனி போட்டுக்கிட்டே இருந்தால் அது எப்போ ஒரு முடிவுக்கே வராது. அதனால் போதும், நான் இப்போவே கிளம்புறேன், வாங்க போகலாம். இது ஒரு பெரிய கதை, நான் சுருக்கமாக சொல்லிட்டேன். யயாதி கதை ரொம்ப பெரிய கதை. சரியான நேரத்தில் சரியான முடிவு எடுக்கணும், அது சாத்விகம். மாற்றி புரிஞ்சுக்கிறது என்னது, தாமசம். இதுதான் பகவத்கீதை நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய விஷயங்கள். ஸோ அடுத்த வாரம் இதோட கண்டினியூவேஷன் பார்ப்போம். இப்போ ஸ்லோகா நம்பர் 32. அதர்மம் தர்மம் இதி யா மன்யத்தே தமசாவிருத்தாக சர்வார்த்தான் விபரீதாம்ச்ச புத்தி சாபார்த்த தாமசி. அதாவது அறியாமை இருட்டினால் மூடப்பட்டு அதர்மத்தை தர்மம் என்றும் எல்லாவற்றையும் விபரீதமாகவும் அறிந்து கொள்ளும் புத்தி தாமசம். அடுத்த வாரம் அடுத்த ஸ்லோகம் பார்ப்போம். ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஹரி ஓம் தத்சத். ஸ்ரீராமகிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து.